اسلام کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ قرآن و سنت کا۔ یہ بات تو معروف ہے اور یہ بات عام فہم ہے، لیکن ایک نہایت اہم بات جس سے میں اور آپ غافل ہیں، طلبہ دین تو اس بارے میں چونکہ مدارس میں پڑھتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ آگہی ہوتی ہے، لیکن عوام اس بارے میں بالکل بے خبر ہیں۔ اور وہ بات ایسی ہے کہ اگر اب کہی جاتی ہے تو منکرین حدیث اور حدیث کا انکار کرنے والوں کو بڑی چبھتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ دین قرآن و سنت کا نام ہے، اسلام قرآن و سنت کا نام ہے۔ آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، یہ بات نیچے رکھے تھوڑا، یہ بات ثابت ہے کہ کتاب اللہ عام لوگ کتاب اللہ سے مفہوم کیا لیتے ہیں؟ قرآن کتاب اللہ عام معنوں میں کس مفہوم کے اندر ادا کیا جاتا ہے کہ قرآن ہے، لیکن آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ کتاب اللہ کبھی قرآن کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی قرآن اور حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی صرف حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات بڑی اچنبے کی منکرین حدیث کے لیے۔ وحی کا انکار کرنے والے کیسے مغالطے کا شکار ہو گئے؟ دو دلیلیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک قرآن سے اور ایک حدیث مبارکہ سے، کہ کتاب اللہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام ہے کہ کتاب اللہ فقط قرآن کا نام ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، قرآن کی آیت ہے، طلبہ جانتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے ہاں گنتی مہینوں کی کتنی ہے؟ 12۔ کہاں پہ؟ کتاب اللہ میں۔ آپ کتاب اللہ پوری کی پوری اٹھائیے، آپ 12 مہینوں کے نام، صرف نام اس کتاب سے نکال کے دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن کو کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ 12 مہینے کی گنتی اس قرآن میں موجود ہے، آپ اٹھائیے قرآن پاک، 12 مہینے اس قرآن سے نکال کر دکھا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن ہی کو کہتے ہیں تو دکھائیے، اور پھر آگے چل کے منہا 4 حرم، اللہ کہہ رہا ہے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب میں 12 مہینے جنرل اور 4 مہینے حرمت والے، آپ بتائیے ان 12 مہینوں کے نام کیا ہیں قرآن پاک سے، اور 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، اور اس کو اللہ دین قیم کہہ رہا ہے کہ پکا ٹھوس پختہ یقینی بدیہی علم ہے۔ اٹھائیے قرآن، رمضان کا مہینہ آپ کو قرآن میں مل جائے گا، باقی مہینے ذی الحج کا ذکر بھی آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جو انکار حدیث کرنے والے ہیں ان سے آپ یہ سوال پوچھئے کہ ان 12 مہینوں کی صرف ان کی گنتی، ان کے نام، اور اس میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کے نام قرآن پاک سے بتلا دیجئے۔ اگر کتاب اللہ صرف قرآن کا نام ہے تو نہ 12 مہینوں کا نام ملے گا، نہ 4 حرمت والے مہینوں کا نام ملے گا۔ ہاں، اگر کتاب اللہ سے مراد قرآن و حدیث لیں گے، 12 مہینے بھی مل جائیں گے اور 4 حرمت کے مہینے بھی مل جائیں گے۔ لیکن کیا کہیں گے وہ آگے سے جواب میں؟ بتائیے 12 مہینے کون سے ہیں؟ آپ کسی منکرین حدیث کے پاس، کسی بھی گروہ کے پاس، چکڑالوی کا ہو، گامدی کا ہو، کسی بھی گروہ کا جو مشہور معاشرے میں گروہ ہیں، ان سے سوال کیجئے، وہ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ جی ہم ملکت اور مان بھائی آگے آ جائیں، ہم کیا کہیں گے کہ ہم تاریخ کے اوپر اعتماد کریں گے۔ یار ذرا یہاں پہ سوچئے، رکیے، تاریخ کے اوپر اعتماد کریں گے؟ جی ہمیں تاریخ سے 12 مہینے مل جائیں گے اور تاریخ ہی سے حرمت کے 4 مہینے مل جائیں گے۔ حالانکہ تاریخ میں کیا قرآن پاک میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ حرمت کے مہینوں کے اندر
कुफार हेर फेर कर दिया करते थे। आप किस ग्रोह से ताल्लुक रखते हैं, आपकी अकल के ऊपर कैसा पर्दा है। और बदबख्ती की बात है कि नहीं, तारीख के ऊपर एतमाद करना है, हदीस पे एतमाद नहीं करना। तारीख पे एतमाद है लेकिन हदीस पे एतमाद नहीं है। एक आपके सामने मिसाल कुरान पाक से दी, दूसरी तलबा इस वाक्य को जानते हैं लेकिन अवाम के लिए ये बात गौर से समझिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक लोगों का ग्रोह आ रहा है, कुछ लोग आ रहे हैं, आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते हैं, इक़ज़ी बैनना बिकिताबिल्लाह। आपने अल्फाज के ऊपर गौर करना, इक़ज़ी बैनना बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से हमारे माबैन फैसला कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम ना भी खाएं, आपसे ज्यादा सच्ची बात, सीधी बात, पक्की बात, पुख्ता बात किसी की नहीं हो सकती, लेकिन कसम खा के कह रहे हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदी, मेरी जान जिसके हाथ में है, मैं उस रब की कसम खा के कहता हूं ला अक़ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह। दो फरीक नबी के पास आए, मुतालबा क्या किया, हमारे माबैन फैसला कर दीजिए किताबुल्लाह से। और नबी करीम कसम खा के क्या कह रहे हैं, ला अक़ज़ियन्ना बैनकुमा बिकिताबिल्लाह, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मैं तुम्हारे दरमियान जरूर जरूर फैसला करूंगा किताबुल्लाह से। अब जो फैसला किया गया उसके ऊपर आपने गौर करना है। मुकदमा चूंकि हमारे मौजू से ताल्लुक लंबा चौड़ा नहीं रखता, लेकिन आगाही के लिए मुकदमा ये है, मेरा बेटा फलां शादीशुदा औरत के घर में काम करता था, इसने उसके साथ मुंह काला कर लिया, आप अल्लाह की किताब से फैसला नाफिज कर दीजिए। नबी करीम कसम खा के कह रहे हैं मैं अल्लाह की किताब से फैसला नाफिज करने लगा हूं। फैसला क्या है, ये जो बच्चा है इसको 100 कोड़े लगेंगे, इसको 1 साल जला वतन किया जाएगा। बेटा उनैस, जाओ औरत के पास चले जाओ, उससे पूछो अगर वो इकरार जुर्म करती है उसको रजम कर दिया जाए। यहां पे रुकिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फैसले की 3 जुजियात बयान की, फैसला नाफिज कर दिया। नबी करीम ने किताबुल्लाह से फैसला कर दिया, क्या किया, इसको 100 कोड़े लगेंगे, ये 1 साल के लिए जला वतन होगा, ये औरत संसार कर दी जाएगी। 3 हिस्से है ना। अब बताइए कुरान पाक में इन तीनों हिस्सों में से कौन सा हिस्सा मौजूद है? सिर्फ कोड़े का हिस्सा मौजूद है, 1/3 कुरान में मौजूद है, और 2/3 जो नबी करीम ने फैसला नाफिज किया वो कहां से किया? हदीस से किया। अब आप रुक जाइए, किस में ये जुर्रत है खड़ा हो कि नहीं जी नबी करीम ने झूठी कसम खाई थी, मुआद अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोला था, मुआद अल्लाह, नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत बयानी की है, कसम तो खाई मैं किताबुल्लाह से फैसला करूंगा, कसम ये खाई और फैसला हदीस से कर दिया। इसका मतलब है खुद नबी करीम आपको और मुझे बता रहे हैं कि किताबुल्लाह भी सियाक़ो सबाक से समझा जाएगा, किताबुल्लाह का मफहूम भी कुरान और हदीस हो सकता है, कुरान हो सकता है और सिर्फ हदीस भी हो सकता है, क्योंकि ये अल्लाह की वही है, हदीस अल्लाह की वही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान पाक की मशहूर आयत, वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं। जिस नबी का कौल हदीस अल्लाह वही कह रहा है, उसको वही मानने में आज के मुनकिरीन हदीस को पता नहीं क्या शिकाल है। नबी का कौल वही नहीं है, नबी की एक जिंदगी ये थी, एक आमी जिंदगी थी, ये एक लंबा चौड़ा बाब है।